Hello, students. Welcome you all in our online education term 2020-21. Students, I have given a short recess for our English study, and I hope that you could learn very well related with our English subject. Okay, now students, we came back again. Now we are going to proceed our lesson through my English book 6. Students, you observe a lot of things around us like this wall, board, fan, trees, then bicycle, iron, a lot of things you see. But some things are related with fine things. Means, what is this? Do you see? It is mirror. We can see our face in this mirror, and it shows us how our appearance is. Okay, so we can see in this mirror, and it reflects our face. So which things is in this mirror? Yes, correct. It is made up of glass. So it is made up of glass. So when you fall this mirror on the ground, so it break into the pieces. So it is made up of glass. And do you know another one things? This is also made up of. Mean pin box is also made up of glass. Then some bottle, water bottle, mercury bottle also is made up of glass. Okay, so there are a lot of things. Means one of my spectacles, glass also is made up of glass. Okay, now. Um, so today's lesson also depend upon this subject, how glass is made. So these fine and beautiful things is how is made. So you can't imagine that it is made up of whatever things around us. This glass is made up of sand. Whatever we use for constructing the means building. So we mix that sand with the cement and we plaster it. So with the help of the sand, the glass is made. It is given all type of information related with glass. So students, do we go further? So open the page number 44. The our lesson is 2.6, how glass is made. काच कसा तयार झाला किंवा काच कसा बनला. Glass is one of the most beautiful substance that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made up of glass. Light bulbs means this is also made up of glass. These bulbs also, whatever this glass spread, the glass is transparent object, so light spread throughout the glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window pans, and see, this is also made up of glass. This is means made up of glass. Bottles, glasses, reading glasses means this. Okay, marbles also made up of glass, window panes also made up of glass. To name just a few, where does this glass come from? या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग आपल्याला एक प्रश्न पडतो की हा ग्लास कुठून आलेला असेल. काच, ग्लास मीन्स काच, कुठून बनलेला असेल, कसा तयार झालेला असेल. नाउ इट इज गिवन इन दिस questions answer is given in scientific way. First is how glass is made. So which picture is given near the chart? पिक्चर ऑफ सँड, वाळूचं चित्र दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला माहित पडतं की ग्लास कशापासून बनतं, वाळूपासून.
The glass that is used to make so many everyday things is man-made material. हे कोणापासून निर्मित झालेलं मटेरियल आहे? ग्लास इज मेड बाय दी मॅन. मनुष्याने निर्माण केलेले आहे, मनुष्याकडून निर्माण झालेली वस्तू आहे, म्हणून इट इज कॉल्ड मॅन मेड मटेरियल. कॅन यू गेस व्हॉट इज मेड फ्रॉम? कशापासून बनलेलं आहे? गेस करू शकता? इट मे सीम अनबिलिव्हेबल बट दिस क्लिअर transparent and smooth looking material is actually made from sand. जे काच आहे, काचाला हात लावला की आपल्याला लगेच फीचर्स दिसतात, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह दिसतात. इट इज स्मूथ ट्रान्स. केमिकल्स लाईक सोडा अँड लाईम. लाईम म्हणजे आणि लाईम म्हणजे चुना, याच्या मिक्सर मधून द मिक्सचर इज हिटेड इन द फर्नेस. फर्नेस मीन्स भट्टी. टिल इट टर्न्स इनटू द हॉट लिक्विड गॅसेस. आणि हीच वाळू जी अशी तप्त अशी गरम केली जाते आणि त्याचं पाणी केलं जातं आणि त्या पाण्यापासून काय केलं जातं म्हणतं, व्हेन इट कूल्स डाऊन इट बिकम्स स्टीफ अँड हार्ड. जेव्हा मग त्याला थंड केलं जातं तेव्हा हार्ड म्हणजे अतिशय कठीण आणि घन असा काच बनला जातो. सो नेक्स्ट, हाऊ ग्लास इज शेप. मग काचेला आकार कसा दिला जातो? दिस ग्लास इज गिवन इन रेक्टँग्युलर फॉर्म. ओके, इट इज ऑल्सो गिवन इन क्यूबिक फॉर्म. ओके, माय ग्लास इज ऑल्सो मेड अप इन रेक्टँग्युलर फॉर्म. सम शेप्स गिवन इरेग्युलर फॉर्म्स. वेगवेगळ्या रंगामध्ये जेव्हा आपण लाईट बघतो, बल्ब बघतो, बल्बला जो ओव्हल शेप दिलेला असतो तो कसा आणला जातो ते दिलेलं आहे या ठिकाणी. Once glass has become cold, stiff and hard, it is not possible to shape it. जर त्याला कठीण होऊ दिलं, थंड होऊ दिलं, तर काय होतं की त्याचा आकार बनवू शकत नाही म्हणतात. ग्लास इज ब्रिटल. तो काय बनतो? ठिसूळ बनतो. मग त्याला खाली पाडलं, ब्रिटल मीन्स ठिसूळ, ज्याचे तुकडे होतात. दॅट मीन्स ब्रेक्स इझिली. It has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. मग त्याला रंग केव्हा किंवा आकार केव्हा दिला जातो? जेव्हा ते गरम असतात, जेव्हा ते हिटेड असतात, तप्त असतात, तेव्हाच त्याला आकार दिला जातो आणि ते लवचिक देखील असतात त्यावेळेस. बरोबर. तुम्हालाही माहित असेल की जेव्हा आपण मेणबत्तीला मेल्ट करतो आणि एखादी साचा घेऊन त्याच्यावर एखाद्या मातीमध्ये त्या साच्याला टाकतो, त्याचा आकार त्या ठिकाणी तयार होतो आणि मग वितळलेल्या मेणबत्तीचं जर पाणी आपण त्यात टाकलं तर बरोबर काय होतं की त्या साच्याचा आकार घेतो. तशाच पद्धतीनं हे देखील ऍक्टिव्हिटी आहे, कृती आहे. व्हेरी हॉट ग्लास इज मोर लाईक अ लिक्विड. You can pour it, mold it and roll it, press it or even blow it into make a variety of shape. बघा, जेव्हा या वाळूला खूप असं तप्त केलं जातं, खूप असं तापवलं जातं, तेव्हा काय होतं की या तापवल्यानंतर, वाळूला तापवल्यानंतर जे काही त्याचं पाणी तयार केलं जातं तेव्हा त्या त्याला म्हणजे द्रवरूप होऊन जातो आणि द्रवरूप झाल्यामुळे काय होऊन जातं, वन कॅन पोर इट म्हणजे त्याला काय केलं जातं, ओतता येतं. मोल्ड इट म्हणजे त्याला वाकविता येतं म्हणतात, पाहिजे तिथे वळवता येतं. रोल इट त्याला गोंधळ करता येतं. प्रेस इट त्याला काय करता, प्रेस म्हणजे दाबता येतं. ऑर इवन ब्लो इट टू व्हेरिएट किंवा त्याला फुंकर घालून त्याचा पाहिजे तसा शेप बदलविता देखील येतो. Did you understand? Hot liquid glass is poured into molds and hardened to make articles of various shapes and sizes. Hot liquid glass is poured and molds into hardened to make articles various shapes. आणि ज्या आकाराचा आणि ज्या आकाराचा आपल्याला पाहिजे, शेप्स मीन्स आकार, साइज मीन्स जो शेप्स मीन्स अकॉर्डिंग टू ओव्हल, रेक्टँग्युलर लाईक दिस, अँड साइज मीन्स छोटा मोठा लाईक दिस. जेवढ्या आकाराच पाहिजे तेवढं आपल्याला काय करता येतो, बनवता येतो, त्याला कठीण करून. इट कॅन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लॅट शीट्स ऑफ ग्लास. फ्लॅट शीट्स ऑफ ग्लास म्हणजे त्या ग्लासला अशा पद्धतीनं
पातळ करून आणि सपाट करून देखील त्याला गुळगुळीत बनवता येतं. Then, in another process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make a very flat glass sheets of even thickness. आणि पातळ प्रकारचं देखील काय होतं, मेटलवर त्याला आच्छादन करून काय केलं जातं, त्याचे शीट्स बनवले जातात. गॉब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कॅन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स. आणि तेच त्या पाण्याला ते म्हणजे वितळलेल्या रेतीचं जे द्रवीभूत होतं आणि पाणी तयार होतं त्या बॉटलला पाहिजे तिथे ब्लोन करून म्हणजे फुंकर घालून पाहिजे त्या आकारात बॉटल्स तयार केले जातात. फुंकर घातली म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं की हवा जातं आणि हवा ती जागा घेऊन काय होतं, त्याला पोकळी निर्माण करतं. मग त्याच्यापासून काय केलं जातं, बॉटल्स, बल्ब्स केले जातात, ग्लासेस, पेले तयार केले जातात, और अदर ऑब्जेक्ट्स. ओके, other objects. Liquid glass can also be drawn out into very thin fibers or glass wool. आणि त्याच्यापासून ऑप्टिकल फायबर्स केले जातात, म्हणजे काचाचेच फायबर्स असतात जे डाटा वाहून नेण्याचं कार्य केलं जातं. इंटरनेटसाठी जे उपयोगी असतात ते देखील काचाचे बनलेले असतात. केसासारखे पातळ देखील तंतू या काचेचे बनवले जातात. नाउ नेक्स्ट, some properties of glass. Properties means specialities, features, वैशिष्ट्य, properties, गुणधर्म. So what are the properties of glass? Glass has many useful properties. पुष्कळ उपयोगी त्याच्या गुणधर्म आहेत. It is transparent. Means we can see. Transparent म्हणजे प्रत्यक्ष पाहू शकतो. My spectacles glass is also made up of glass and so I can see throughout it is transparent, you can see through it. It is strong and hard, आणि तेवढाच मजबूत असतो. You can put a lot of load on it, आणि त्याच्यावर आपण भरपूर वजन ठेवू शकतो. It is impermeable, it does not allow water or other liquids to pass through. Impermeable means म्हणजे त्यातून काय होऊ शकत नाही, प्रवाहित होऊ शकत नाही, त्यातून हवा जाऊ शकत नाही, पाणी जाऊ शकत नाही, एवढा अपारदर्शक, म्हणजे ती वस्तू दुसरी वस्तू सहज त्यातून निघू शकत नाही. अलाउ वॉटर. देन इम्परमेबल, थ्रू इट डज नॉट गेट सॉगी और स्टेन्ड इटसेल्फ. सॉगी आणि कुठला घन आणि द्रव पदार्थ देखील त्यातून काय होऊ शकत नाही, जाऊ शकत नाही. देन stain itself. Glass has no effect on the food. म्हणजे या काचाचा पदार्थावर म्हणजे अन्नावर काही फरक पडत नाही, पाण्यावर काही फरक पडत नाही. और अदर सबस्टन्स स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर. किंवा औषध जे बॉटलमध्ये ठेवले जातं, ग्लास चे बनवलेल्या कंटेनरमध्ये ठेवले जातं, त्याच्यावर देखील त्याचा काही फरक पडत नाही किंवा औषध खराब होत नाही. तर या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं, ग्लासचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. इन अदर वर्ड्स, इट डझंट इम्पार्ट ऑर अ स्मेल और टेस्ट टू देम. या ग्लासचा त्याला काय लागत नाही, स्वादही लागत नाही किंवा त्याचा घाण वास देखील येत नाही. Ordinary glass has a smooth surface and it can be washed easily. आणि त्याला सहज धुता देखील येतं ग्लासला. ओके, बट वन थिंग, इट इज व्हेरी व्हॉट यू से फ्रजाईल. ठिसूळ असतो म्हणतो आपण, काय म्हणतात, ब्रेकेबल असतो, मीन्स ब्रिटल. And last but not least important, the fact it looks beautiful. No wonder then that is used to make a many things. हे सगळं आणि बघायला देखील सुंदर दिसतं. आपण बघा की नक्षीकाम केलेले देखील काच असतात, घरावर देखील काच लावले जातात आणि त्याच्यावर चांगली डिझाईन केली जाते. पावसामध्ये देखील ते राहू शकतो आणि त्यामुळे ते अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. नाउ कलर्ड ग्लास. ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस, but it is possible to produce color and transparent glass by using different combination of chemicals into the glass making process. बघा, सर्वसाधारण ग्लास हा रंगहीन असतो, परंतु फॅक्टरीमध्ये यावर रासायनिक प्रक्रिया करून त्या काचेला वेगवेगळे रंग देता येतात. फॉर एक्झाम्पल, ग्लास कॅन बी गिवन इन ब्युटिफुल कलर्स, ब्ल्यू, व्हायलेट,
turquoise, ruby red, pink, amber, orange, deep yellow, purple, amethyst, dark green, even black and white. पाहिजे तो रंग आपल्याला काचेला देता येतो आणि ते पण छान अट्रॅक्टिव्ह पद्धतीने. Now stained glass. What do you mean by stained glass? Colored glass is used to make beautiful pictures, especially in window pane. दारांची जी खिडक्यांची जी तावदाने असतात ना, त्या तावदानांवर वेगवेगळं डिझाईन देण्यासाठी, नक्षीकाम करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. सच विंडोज आर नोन स्टेन ग्लास. त्याला म्हणतात स्टेन ग्लास. म्हणजे एखादी काच आहे आणि त्या काचेला जर रंग दिला आणि त्याच्यावर जर डिझाईन कोरली आणि वेगवेगळ्या आकारात रंगामध्ये जर त्याला सुशोभित केलं तर दीज ग्लास इज कॉल्ड स्टेन ग्लास. दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस. आणि ह्या सगळे ग्लास कुठे असतात? चर्चमध्येच देखील दिलेले असतात. कलर्ड ग्लास इज कॅन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्युटिफुल स्कल्पचर्स. स्कल्पचर मीन्स नक्षीकाम. अँड डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स. डेकोरेटिव्ह म्हणजे सुशोभीकरण करण्यासाठी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास युझिंग स्पेशल केमिकल्स अँड प्रोसेस. आणि परंतु हे सगळं करण्यासाठी त्याच्यावर असं खूप काळजीपूर्वक असं रासायनिक काय करावं लागतं? रासायनिक कार्य करावं लागतं, प्रोसेस करावं लागते, प्रक्रिया करावं लागते. ओके. नाउ लास्ट प्रॉपर्टीज इज गिवन. ग्लास कॅन बी रिसायकल्ड. रिसायकल्ड म्हणजे त्याचं पुनर्चक्र केलं जातं, पुनर्वापर करता येतं. Some pictures are given: bowls, glasses, then bottles also given here, jars also given here, then statue also given here. Okay, articles. Another unique feature of glass is that it is 100% recyclable. Recyclable means पुनर्वापर याचा 100% करता येतो. तुमच्या हातून जर एखादी काच फुटला असेल, परंतु तो काच जर तुम्ही फेकून दिला, परंतु जे रॅक पिकर असतात, जे कचरा उचलणारे असतात, ते तुकडे उचलून घेतात आणि ते भंगारच्या ठिकाणी स्क्रेपमध्ये देतात आणि ते पुन्हा फॅक्टरीला पाठवतात. पुन्हा त्याचं पाणी केलं जातं, त्याला मेल्ट केलं जातं, पुन्हा त्याच्यापासून नवीन वस्तू तयार केली जाते. मीन्स इट इज 100% रिसायकेबल. ओल्ड ग्लास कॅन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स. किती वेळ? Recycling glass is in this manner is much cheaper than making new glass from raw materials. म्हणजे रॉ मटेरियल्स पासून ते नवीन ग्लास तयार करण्यापेक्षा ह्या फुटलेल्या ग्लासमधून, जुन्या ग्लासमधूनच नवीन ग्लासच्या वस्तू, काचेच्या वस्तू तयार करणं अगदी स्वस्त पडतं. इट रिक्वायर्स मच लेस हीट अँड अ लॉट ऑफ एनर्जी सेव्ड. कारण की काय होतं, आधीच काच बनलेला असं, ग्लास इज ऑलरेडी प्रिपेअर्ड अँड इट इज ओनली नीड टू मेकिंग इट हॉट अँड लेस हीट अँड लेस एनर्जी. आता याला फक्त थोडीशी छोटंच रूपात काय पाहिजे, उष्णता पाहिजे आणि थोडीच एनर्जी पाहिजे. इफ यू रिसायकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, यू सेव्ह इनफ एनर्जी टू पॉवर अ कलर टीव्ही फॉर 20 मिनिट्स. म्हणजे टीव्ही साठी 20 मिनिटं टीव्ही लावल्यानंतर जेवढी एनर्जी जातो तेवढी एनर्जी वाचवली जाते. कशामुळे? जर आपण हेच जुन्या पद्धतीचा ग्लास देऊन, काच देऊन जर त्याला रिसायकल केलं तर. सो द नेक्स्ट टाइम you throw away a glass bottle, think when you throw this useless glass, so think before to throw. आणि फेकण्याच्या आधी विचार करायचा. यू मे गिव्ह इट टू रॅक पिकर्स. कचरा वेचणाऱ्यांना देऊन द्या, म्हणजे ते काय करतील, स्क्रॅपकडे देतील आणि त्याच्यापासून पुन्हा त्याला पैसेही मिळेल आणि नवीन ग्लास लवकर तयार होईल. बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी अँड लेस हीट. सो ग्लास इज व्हॅल्युएबल. इन दिस वे ग्लास इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर ह्युमन लाईफ अँड ग्लास इज ऑल्सो व्हॅल्युएबल. अमूल्य आहे. ओके, मौल्यवान आहे. अँड सो दिस इज लेसन हाऊ ग्लास इज मेड. वी हॅव सीन थ्रू दिस लेसन. So remaining part and pointers we will see next time in next period. So what is homework for you?
read this lesson carefully and try to learn a new words. So have a good day.